نحمده ونصلي نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سسٹر، بس ایسا ہی موسم چل رہا ہے جیسے آپ کا گلا خراب ہے، ادھر ہم سب کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف بڑھنے والا ہر شر کو خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو زندگی کا حصہ ہے نا، اور مومن کو اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ جو چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی دیتے ہیں، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کرے، کر کے خوش ہوا کرے. بیٹھے بٹھائے مفت میں نامہ مال کے جو ہے نیکیاں وہ بڑھ رہی ہیں ہماری الحمدللہ. الحمدللہ. ہمارے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جی انشاءاللہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. چلے جی، ہم آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا. ہم نے پیچھے کیا کیا پڑھا تھا آپ لوگ کا میں آئی کیو لیول چیک کرنے لگی ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیے گا ہم نے کیا کیا پڑھا تھا شروع سے. آپ بتاتے جائیں تو میں لکھوں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسم پڑھا تھا سسٹر. اسم پڑھا. سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھی حرکات. جی جی، حرکت پڑھی تھی، سوری، حرکت پڑھی، اس کے بعد اسم پڑھا. حرکات پڑھی پھر اسم پڑھا. جی ایک منٹ ذرا ہولڈ. پہلے پڑھا تھا حرکت، ٹھیک ہے. جی حرکت میں ہم نے پڑھا تھا یا اللہ. فتح، کسرہ، کسرہ، دمہ کسرہ اور اور دمہ. ضمہ. پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا مفتوح. مفتوح. حرکت والے فتح والے لفظ کو کہتے ہیں مفتوح. فتح والے لفظ کو مفتوح کہتے ہیں. مقصور. مقصود، مضموم. وہ جس پر کسرہ. مضموم. ہمارا یہ کلیئر. مشدد، مشدد بھی تھا جس پہ تشدید ہاں، ہوتی. مشدد اور تنوین بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے. مشدد اور تنوین. تو لفظ کو اچھا جی، یہ کلیئر ہو گیا. جی سسٹر. تو پھر ہم نے پڑھا تھا اسم. مؤنث نہیں، اسم کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نا، مؤنث اور مذکر. جی پھر ہم نے مذکر کی علامات پڑھی، تو جی. مؤنث اور کی دو علامات پڑھی، ٹھیک ہے. حقیقی اور غیر حقیقی. لفظاً بھی اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لفظاً. جی لفظ بھی کہہ سکتے پھر فعل کی اقسام پر ہیں. اسم کی پڑھی ہم نے. حقیقی کی بھی اور غیر حقیقی. اپنے مائک بند کریں.
اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فیل کی اقسام. ہاں یہ ہو گیا کلیئر. پھر ہم نے پڑھی فیل کی فیل کی ہم نے 3 اقسام پڑھی. مضارع, امر. امر. ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گیا. جی اچھا جی ماضی کی ہم نے علامات پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی ماضی کی علامات؟ بڑا ماضی کی کوئی خاص علامت یاد ہو آپ لوگوں کو؟ ماضی کی اچھا جی ماضی نظام ہم نے فعل کیا ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ایسے ہی پڑھا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا تھا؟ اس کے علاوہ اچھا جی مضارع کی علامات شاید میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ نہیں پڑھائی تھی. کیا نہیں جو مضارع کی علامات نہیں پڑھی آپ لوگوں نے ابھی؟ پڑھائی تھی نا وہ فعل جو زمانے اور حال یا مستقبل کو کسی کام کو ہونے کو کہتے ہیں نا اسے کہتے ہیں مضارع. جو نہیں یہ نہیں میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. یہ آپ مائنڈ میں رکھیے گا. میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے. جو رہ گئی ہے اس لیے میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا تھا. وہ فعل جو کام کے ہونے کو حال مستقبل دونوں میں ظاہر کرے مضارع کہلاتا ہے. حال مستقبل لیکن اس کی علامت یہ تو لائٹ ابھی شروع میں سین ہو یا ہو مس جس کے شروع میں مضارع کی ہاں یا ہوتا ہے نا وہ وہ مضارع لکھتا کہلاتا ہے وہ لکھے گا. ایک ہے. وہ پڑھتا ہے وہ پڑھے گا. علامات فعل دیکھ لیں ٹھیک ہے. علامات فعل میں جو ہم نے پہلے کیا نا وہ ہم کلیئر کر لیں پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں. شروع میں قد ہوتے ہو جیسے قد جیلس جلس وہ بیٹھا ہے. اور شروع میں حرف سین ہو. سین ہو. اور تیسرا تھا شروع میں سوفا ہو. سین ہوا نا قد ہے. شروع میں سوفا ہو. اور چوتھے والا تھا تائے تانیث ساکنہ. اور تائے فاعل لاحق ہو. تا مفتوح، تا مکسور اور تا مسموم. یہ آخر میں یہ ایک منٹ میں کلیئر. فاعل لاحق ہو. شروع میں قد ہو. جی شروع میں سین ہو. شروع میں صوفہ ہو. ٹھیک ہو گیا. جی اب آخر میں تائے تانیث ساکنہ. ہاں آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو. ٹھیک ہے. آخر میں تائے فاعل لاحق ہو. تائے فاعل لاحق ہو. آخر میں جائے ضمیر فاعل لاحق ہو. ٹھیک ہے. جی اس میں بھی آپ نے اینڈ والا بتایا تھا یا ضمیر والا جو درمیان میں جا رہی تھی اس کا نہیں بتایا تھا. پہلے تو بعد میں بتائیں گے.
अच्छा या वाला रह गया था। चलिए ठीक है, आज इसको मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, सिस्टर आखिर में कौन सा है, याय? याए जमीर, याय। या जमीर लहाक हो। अच्छा जी, आखिर में नून सकीला या खफीफा लहाक हो। ठीक है, नून सकीला या खफीफा लहाक हो। ठीक हो गया। हमारी अला ये सब फेल की अलामत है ना सिस्टर, ये सब? 4, 5, 6 और ये 7, 7 अलामत होगी, जिसमें से सारे की अलामत क्या होती है। आज इंशाल्लाह हम पहले इन दोनों की चीजों को देख। अलामत क्या होती है। ठीक है, मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों आते हैं, ये बात आप माइंड में रखें। यानी कि जब अब हम बात कर रहे हैं, ये भी मुजारे है। जो मैं कहूंगी कि ये काम आप करें, ठीक है, तो वो भी मुजारे में कहलाएगा। अब मुजारे की दो हमारे पास कैटेगरी आ गई हैं। ठीक है, दो हो गई। अब इसकी जो अलामत है, एक होगी यानी कि गायब की कफियत वाली हो जाएगी, और दूसरी जो होगी वो हाजिर वाली होगी, यानी कि मौजूद, और एक जो होगा गायब के सीगे में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गर्दान के जरिए समझाती हूँ। आज मैंने करवाना था वैसे कुछ और था, लेकिन ये काम पिछला निकल आया तो मैंने कहा चले यही करवा देती हूँ पहले, ताकि आप लोगों को ना ये पीछे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, इसमें जो फाइल होगा ना, वो एक तो जाहिर होता है, एक यानी कि गायब होता है। मुखातब और जो सीगे होंगे उसका कुछ यूं होगा, जो होंगे मुखातब के सीगे उसके शुरू में आएगा ता। ये अलामत बहुत खास है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, जो है माजी के सीगे 6, उसके शुरू में आएगा या। ठीक है, जैसे नासारा है, हमने नासारा की गर्दान पढ़ी, नासारा की गर्दान आती है ना। जी। जी। हाँ, हाँ जी, नसरा की गर्दान में अब हम मजारे बनाएंगे तो ये बन जाएगा, नून हो जाएगा साकिन, और नून की जो है ना ये वाली हरकत, ये हरकत चली जाएगी या के ऊपर, ये बन जाएगा यन सुरू। ठीक है, यन सु, यन सारू कह ले या यन सुरू कहेंगे तो वो मजहूर बन जाएगा मुजारे में। यंसुरु आता है। ठीक है जी, सॉरी, यंसुरु। ठीक है, अब ये जो है हरकत आप लोगों को बताएगी, ये जो जो या है आपको बताएगी कि ये जो लफ्ज है ये मुसारे की अलामत है। ठीक है, इसकी सारी कफियत चेंज हो गई। यहाँ पे आ, जो है फतह थी, या यहाँ पे भी फतह थी, ये भी फतह जम्मा बन गई और ये भी फतह जम्मा बन गई। नासारा से यंसुरु क्या बना। आपकी समझ नहीं आई। मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर करती हूँ।
ये देखिए, हमने पढ़ा था गर्दान में नासारा, हमने माजी की गर्दान पढ़ी थी नासारा वाली, ठीक है। अब हम इसको मुजारे बनाने जा रहे हैं। मुजारे बनाने का तरीका क्या है? माजी से मुजारे बनाने का तरीका ये है कि वाहिद मुज़क्कर गायब के फा कलमा को साकिन कर दिया जाए, यानी कि असल में वजन होता है फाला, ठीक है। इस पे हम सारे वजन बनाते हैं, इससे ही नासारा बना, ठीक है। तो आपने नासारा को जहन में नहीं रखना, ये फा कलमा जो है ना, इसको कहते हैं फा आइन लाम कलमा। इसके वजन पे जैसे नून है ना, तो हम यहाँ पे नून नहीं कहेंगे, हम इसको फा बोलेंगे। इसके वजन पे ये माइंड में हमारे ये वजन होगा, क्या वजन होगा? फाला का वजन, ठीक है। फाला जी के फाला के वजन पे ये नून आ गया फाके के वजन पे, आइन आ गया स्वाद के वजन पे, लाम आ गया रा के वजन पे, ठीक है। ये बन गया हमारा। ये माजी को मुजारे में लेके आना है तो होगा। हाँ, वो नहीं नहीं, ये आम वजन है हमारा सारे सबके लिए, लेकिन मुजारे के लिए वजन हमारा और हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने नासारा पढ़ा है, तो ये है नासारा हमारा, ये है नासारा, ठीक है। अब जी हमने वजन असल वजन जो होता है ना, ये होता है इसके इसके जो होता है ना सारा, जो जुमले होते हैं या सॉरी जुमले कह रही हूँ, गर्दान के अल्फाज जितने भी होते हैं ना, इसी के वजन पे हम रखते हैं, सलासे मुजर्रद जो होते हैं, ठीक है। और अक्सर हम आपको रूट वर्ड जब मैं पढ़ाती हूँ तो 3 हरफी लफ्ज होते हैं, तो वो इसके वजन पे होते हैं, ठीक है। जी समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने जी यहाँ पे अब हम नासारा लिख लें, जोराबा लिख लें, कोई भी चीज लिखे हैं, ये हमारा जो वजन है यही कहलाएगा। ज्वा जो होगा फा आइन, फा के कलमा की जगह पे होगा, रा होगा आइन के, और बा होगा लाम के जगह पे। क्लियर हो गई यहाँ तक? हम जी ये नहीं कहेंगे कि नून कलमा स्वाद कलमा या रा कलमा, हम कहेंगे फा कलमा आइन कलमा, फा कलमा आइन कलमा और लाम कलमा, लफज यही कहलाएंगे, नीचे ये वाली इबारत कोई भी हो। क्लियर हो गया? जी, इसको देखते हुए आगे लफ्ज को बनाना है। इसको देखते हुए हमने आगे लफ्ज को बनाना है। अब हमने इसको बनाना है मुजारे, ठीक है। अब मुजारे जब बनेगा तो उसका तरीका ये होगा कि ये जो वाहिद का है ना सीगा, इसका जो फा कलमा है ना, ये वाला नून वाला, इसको हम कर देंगे साकिन, ठीक। जी इसकी हरकत को साकिन कर दिया, और इसके शुरू में, ठीक है, अलिफ भी आ सकता है, ता भी आ सकता है, या भी आ सकता है, और नून भी आ सकता है। ये तीन चारों अलामात जो हैं मुजारे के अल्फाज के शुरू में होंगी, तो वह क्या होगा? मुजारे की अलामत कहलाएगी। लेकिन ज्यादातर जो अहम चीज होती है ना, वो होती है ता और या, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ना, ये मुतकल्लम में आ जाते हैं। जैसे ये मैं अलिफ और या को छोड़ दे फिलहाल, अलिफ और नून को छोड़ दे, इन दोनों को रहने दे, इन दोनों की अभी फिलहाल बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अब जी हमने अब हमने नसरा से मुजारे बनाना है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जब माजी का वाहिद सीगा, माजी के वाहिद सीगे को मुजारे में लेके जाएंगे, मुजारा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फा कलमा को साकिन कर देंगे, फाए कलमा को साकिन कर देंगे, ठीक है। अब जब ये साकिन हो गया, तो कुरान पाक में कोई अल्फाज ऐसा नहीं है जो साकिन से शुरू होता हो, यानी कि पहले हरफ पे हरकत ना हो, वो मुतहर्रिक ना हो। तो हम पहले हरफ में अब हम साकिन कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे हम इसके शुरू में
तरह के शुरू में हम लेके आएंगे फाए कलमा की जगह हम क्या लाएंगे, या तो हम या लेके आएंगे या ता लेके आएंगे। ठीक है। अब ये जो ता और या है, इनकी जो है सूरत हाल वो हमने देखनी है कि कैसे आएगा। ये जो या है ये आएगा गायब के पहले, जो 6 सीगे होते हैं ना, उनके शुरू में आएगा। जैसे नसरा से हम बनाएंगे यन शुरू, यन शुरू, ये या लग गया, ये साकिन था ना नून, तो या हमने मुतहर्रिक करके इसको साथ में जोड़ दिया, यन शुरू, इनकी हरकतें को चेंज कर दिया। अब लफ्ज की बनावट जो है चेंज हो गई ना। जी। असल इसका मादा जो है नून स्वाद राही है, ये भी, ये जो है अ, अजाफी या रफी। गायब के लिए नहीं आएगा मतलब कि क्या बिल्कुल। या या मादे, गायब के लिए नहीं नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, असल लफज ये है, यही चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना। असल जो हम्म, मादा है ना ये है इसका, ठीक है, जिसको हम रूट वर्ड कहते हैं मादा, ये है, ठीक है, नून जी। स्वाद रा। अब यहाँ पे यन शुरू आ गया, तो ये लफज की वजाहत जो शक्ल है वो चेंज हुई है, आपको माना या का जो है समझाने के लिए। अब या का माना क्या है, वो एक मर्द मदद करता है या करेगा, ठीक है, वो एक मर्द, ये या क्या है, या हमें क्या माना दे रही है, वो एक मर्द मदद करता है या करेगा। नसरा का मतलब क्या था, वो एक मदद करता है, यानी कि वो माजी में कर चुका था। अब यहाँ पे या का जो आ गया है वो चेंज आ गया है, या का क्या आ गया है, करता है या करेगा। जी, यही समझे, हाल और मुस्तकबिल दोनों को बता रहे हैं। हाँ, नसरा में था उस एक मर्द ने मदद की जी गई, मदद की गई, उस एक मर्द की मदद की गई, वो यानी हाल कि में, वो ये नहीं, वो माजी, चला गया, माजी में चला गया था ना। जी जी, माजी में चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, हम मजारे में आगे हैं, यानी कि माजी से निकल के हाल में आगे हैं। तो हमारा जो है नासरा का बना था, उसने मदद की। अब आएगा वो एक मर्द मदद करता है, यानी कर रहा है या करेगा। ये ठीक। या हमें जो है इस चीज की अलामत देता है। अब हम कुरान पाक में कोई भी ऐसे ऐसे लफ्ज पढ़ते हैं जैसे या अलमूना, यंसुरूना, अक्सर हमने यंसुरूना पढ़ा है, यानी कि यंसुरूना हम अक्सर कुरान पाक के आयत के खत्म होने पे कहते हैं, ठीक है। और यंसुरूना का मतलब होता है वो मदद करेगा या आगे आने वाले, करता है या करेगा, यानी कि अल्लाह ताला के जात के लिए हम ये सीगा इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी मदद करेगा या आने वाले वक्तों में करेगा, या कर रहा है या करेगा, ठीक है। तो ये या जो है ये अलामत देती है उसके लिए, यानी कि जो मौजूद नहीं होता, वो एक मर्द, कौन सा मर्द हमें मालूम नहीं है, वो गायब है। और इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए जो फाइल है ये जो है छुपा हुआ है। क्या है फाइल, जैसे हमने हुन्ना पढ़ा था, इसी तरह इसका जो है फाइल छुपा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, या जो है लफज वो हमें बता रहा है कि मदद हो रही है या मदद होगी उसकी, उस, वो एक मर्द, कौन सा मर्द है मालूम नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम ता से बदलते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लो। अब अगर फर्ज करें स्टार्टिंग में हम ता लगाते हैं तो लफज बनेगा तंसुरूना, तंसुर, ठीक है। अभी या और ता के ऊपर फतहा ही आएगी। फतह ही आएगी, हाँ, ये स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने फा कलमा की जगह ये रखा है, ठीक है। जी।
अगर हम अब ये देखें, फेल में सिर्फ एक ही नहीं होता, मारूफ ही नहीं होता, या वो नहीं होता। फेल में अब फर्ज करें हम मजारे पढ़ रहे हैं, तो मजारे में मजहूल भी आएगा। ठीक है। और वो आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। ये बहुत ही बारीकी वाली चीजें हैं कि जो हम इंशाल्लाह जब ग्रामर करेंगे तो फिर इसमें सीखेंगे। अब जो मजहूल है, यहाँ पे वो एक मर्द काम करता है, तो मजहूल का सीगा जो होता है वो उस मर्द के लिए, यानी कि फाइल के लिए आ जाता है। ये जो है, ये फाइल के लिए नहीं है, ये मदद की जा रही है। वो मजहूल में जाके मदद होती है, लेकिन खैर ये आप लोगों को बहुत टेंशन बनेगी कि ये पता नहीं क्या। सिर्फ फिलहाल हम जो है मजारे के अलावा जान रहे हैं। जो फा कलमा है, फा कलमा हमेशा यहाँ पे फतह के साथ आएगा, मफ्तूह कहलाएगा। बेशक वो या है, या मफ्तूह होगा या ता मफ्तूह होगा। क्लियर हो गया। अब हमने इसको नासरा के वजन पे रखना है। यंसुरु यंसुरान, यंसुरा यंसुरून, तंसुरु तंसुरान तंसुरु। इसके आगे जो है नून एराबी लगते हैं, इस किरदार में नून एराबी लगते हैं। खैर वो आप लोगों को वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, रहने देती। स्टार्टिंग में जो मैं चीज समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को वो ये है कि लफज के शुरू में अगर आपको या नजर आता है और लफज का जो मादा है वो आपने के जहन में है, आपने पढ़ रखा है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये लफज जो है मुजारे में है। और मुजारे की अलामत जो होती है या हाल की होती है या मुस्तकबिल की होती है। समझ आ गई? ये बात समझ आ जाएगी ना? आप इसको याद ना करें, इसको रटा ना लगाएं, सिर्फ आपने ये जहन में रखना है। जैसे ये नासरा है ना, अब मैं फर्ज करें मैं इसको रिमूव करती हूँ, मैं और लाती हूँ। अब हमने या और ता की जो अलामत है और सीगों में करके देखनी है। जैसे ज़ारबा है, ज़ारबा। अब हम इसको बनाएंगे मुज़ारे। ता है तो ये बन जाएगा आज़री। बस ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है। आ ही नहीं रही आवाज। अब आ रही है? जी अब आई। अच्छा। अब आपने ये जहन में रखना है कि ये जो है या और ये जो ता है स्टार्टिंग में, ये मुजारे की अलामत है। और ये हमें माना देगा हाल का या मुस्तकबिल का। ठीक है। जी। इतनी सी बस बात याद करनी है। किसका माना देगा, हाल का या मुस्तकबिल का। अब हम कुरान पाक ओपन करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ ये भी, आप लोगों को ये ना हो कि कुरान पाक की मैं फाइल खोल लूँ। ये किसका माइक ओपन हुआ है? माइक तो बंद कर दिया। कह रही ये सारे यूट्यूब पे जाते हैं तो कितना अजीब लगता होगा वहां पे।
چلے جی، میں نے قرآن پاک اوپن کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں، پہلے تو آپ کو میں اس کی بتا دوں نون کی، جو ہم نے کہا تھا نون اور الف کو چھوڑ دیں. اور یہ دیکھیں میں علامات یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتی چلو. ہم، نون کا کیا آ گیا؟ ہم مدد چاہتے ہیں. ہیں سے کیا مراد ہے؟ ہیں سے ہم مراد کیا ہے؟ موجودہ، یعنی کہ حال میں، اس حال میں ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جی ہمیں بتائے گا کہ ہیں یا ہے جو ہے یا کرتے تھے. یہ جو ہے نا، ہم یہ لفظ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی، یہ بھی فعل مضارع ہی نا سسٹر؟ بالکل. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں مضارع کے علامت ایک اور آپ لوگوں کو بتاؤں. یؤمنون ینفق، ینفق، وینفقون. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹر یہ بھی یؤمنون، یؤمنون. ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ، کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں. ان کا جو ہے عطف کس پہ جا رہا ہے؟ ایمان والوں پر. یعنی کہ اس کا جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہمیں جب ہم پوری آیات پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. ٹھیک ہے. یو کی نون، یہ سارا اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غائب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس پہ تو پیش آپ نے کہا تھا اس پہ فتح ہی ہوگا. لیکن میں نے آپ کو مجہول کا بھی تو بتایا تھا، یہ مجہول کا صیغہ آ گیا نا. اوکے. مجہول کا صیغہ آ گیا. مجہول لفظ وہی ہوگا، لیکن اس کے اعراب جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. یہ مضارع ہی کہلائے گا، لیکن اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ مجہول کی ہے. یعنی کہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کرنے والے کام کی نہیں بات ہو رہی. مضارع میں اس کی بات ہوتی ہے یہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بات ہو رہی. علامات مزارہ تو وہ بھی ہوتے ہیں نا جو حمزہ تا یا نون سے شروع ہوتا ہے. میں نے بتا تو دیا، حمزہ سے آ جائے گا نا متکلم کا صیغہ، انصر، تا یا. نانصر. ٹھیک ہے. یہ جو دو ہے نا، حمزہ اور یا نون، یہ آگے متکلم کے صیغے. یا اور تا جو ہے نا، یہی علامت میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں، یہ یا ہے، یہاں پہ یہ یا ہے، یہ یا ہے. یہ سارے جو ہے مضارع مجہول کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مضارع مجہول کو جاننے کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ شروع میں یا آ گیا ہے تو یہ ہمیں یعنی کہ مضارع کا بتائے گا، اور ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ غائب کے لیے ہے یا حاضر کے لیے ہے. اب یہاں پہ میں دیکھتی ہوں مجھے حاضر کے لیے مل گئی. یکذبون، وہ اوپر چلا گیا. یہ یکذبون، ہاں، وہ جھوٹ بولا کرتے. اور یشعرون، یہ بھی آئے گا اس میں. ہاں، یشعرون. اس کا اصل ہے نا مادہ جو ہے نا شین عین را ہے نا. جی تو اب یہ دیکھیں یہ یا ایکسٹرا آ گیا، اور یہ واو نون جو ہے جمع کی علامت آ گئی. جی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر ہمیں لفظ ملتے ہیں کوئی تا والے، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں تا ہے، تو ہمیں اس اصل جو ہے لفظ، یہ ذہن میں رکھیے گا، اصل جو لفظ ہے وہ آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے. جیسے یہ یا لمون. مطلب جو پڑھتے ہیں وہی آ جائے گی، اصل لفظ میں ہوتے ہیں وہ. ہاں، یہ دیکھیں یا لمون. عین لام میم اس کا اصل ہے. جی. عین، عین، لام. لام اور میم اس کا اثر ہے. ٹھیک ہے.
असल का अब जो है या साथ मिला है तो या लमून, ये मुजारे की अलामत आ गई। वाव नून जो है वो जमा। जमा की अलामत आ गई। क्लियर हो गया? जी। ये बात आसानी के साथ समझ आ गई है ना? अब हमें कोई तालमून की मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। युबसिरून, ये ये भी उसी में देखें, आती हाँ ये भी यूबसिरून, ये मुजारे, ये यरजिऊन, ये देखें, है। जी। ये यरजिऊन। इसी तरह यज। तरजीऊन भी होता है, जी। तरजीऊन भी होता है। ठीक है, और ये है वो नहीं लौटते। तो इसी तरह आपको सिस्टर यज अलून भी है। यजअलून, हाँ ये देखिए यजअलून, वो ठूंसते हैं, जी, यानी कि वो ठूंसते हैं अपनी उंगलियां। अपनी उंगलियां कानों में। यानी कि है का जहां पे आ जाए, हम जब मानी देखते हैं तो हमें पता क्या चलता है, जहां पे है लफज आगे तो वो क्या है, मौजूद, यानी कि मुजारे की अलामत कहलाएगी। जैसे ये यकादू, ये हाँ। ये देखिए, ठीक हो गया। और ये भी या आ गया, काफ अलिफ लाम, ये जो है असल है तो ये करीब है, यानी कि बहुत ही करीब है कि उनको जो है बिजली पकड़ लेगी आके। यख्तफू, यख्तफू भी है, उचक ले जाए। हाँ, पे जो है मशहूर उसका कैसे बनेगा? ये अ, वाला कहाँ मशहूर है? इसी लाइन में ये पा दूं। अच्छा मशहूर, वो चलते हैं, ये जो इसका है नहीं। इसका मुजारे नहीं है, वो चलते, वो चलने लगते हैं, वो चलने लगते हैं, ये सीगा आ गया। इसमें मुजारे अगर हम बनाएंगे तो यमशु, जी, या लग जाएगा आखिर शुरू या में। यहाँ पे लग जाएगा, ये साकिन हो जाएगा यमशु। ठीक है, अगर हम हाजिर में करेंगे तो तमशु बन जाएगा। ये जो लफज है ना, ये वाला आसान मैं तरीका बताऊं मुजारे बनाने का तरीका। फा कलमा जो होता है वो साकिन हो जाता है, और फा कलमा की हरकत या ता को दे दी जाती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मुजारे बनाने का आसान तरीका, या तो उसकी अलामत ता को दे दी जाती है, यानी कि हाजिर में लेके जाना हो तो ता में चली गई, गायब में लेके जाना हो तो या में चली गई। ये बस अलामत है, ये अलामत आप लोगों ने बस याद रखनी है कि जो मुजारे की स्टार्टिंग की अलामत है वो या तो या होगी या ता होगी। और अलिफ और जो नून वाले सीगे होंगे, फर्ज करें अलिफ और नून में हमें कोई सीगा नजर आता है तो हम उसको मुतकल्लम की जो कैटेगरी है उसमें रखेंगे। ये देखें तज आलू, ये आ तुम गया। मदद तज अलू। ये देखें ता आ गया ना हमें, ता की पहचान भी हो गई। ये देखें तालमून, याद, कानून। ठीक है हमने पढ़ा था, यहाँ पे तालमून भी आ गया। अब ये दोनों है तुम, पहले जी, हमने पढ़ा था वो, उसने, यहाँ पे ये तुम आ बराबर। गया। ता का मतलब तुम, यानी कि ता का मतलब तुम, या का मतलब वो। वो। ठीक है, तो बस और हमजा का मतलब मैं। हमजा का मतलब जो है हम, और मैं, मैं हमजा होगा सिर्फ। मैं, और हमजा नाम का का मतलब मतलब हम। मैं, सब। और ना का मतलब हम। हम सब। ठीक है, ये है असल। बस थोड़ी सी इसको देखेंगे आप कुरान पाक में, आप जब सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी के साथ इसके, ये देखें तफआलू, तफ अलू। तफआलू, आलू। ये देख वलन तफआलू, जी। ताहती, ये ताहती, ये देखें, ये वाला जो है तज। ताजरी, ये देखें। जी। तो ये है अलामात। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई। जी, इसको समझ आ। सिर्फ इसको आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इसको सिर्फ आप लोगों ने जहन में रखना, ताकि
جب آپ پڑھے یہ ہمارا اس کے اندر نہیں ہے، میں نے صرف اس لیے کروایا ہے تاکہ مزید آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ دیکھیں وہ یہاں پہ آ گیا ہے وَيَقْطَعُونَ، یہ یفسدون یوسلا یہ دے ينقضون یقطعون. ہاں یہ سارے علامات جو ہیں یہ مضارع کے ہیں. اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اب ہم کرتے ہیں بات جائے جائے فاعل حق کی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر اب کر لیں ہم. اچھا جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر میں جائے زمین فاعل ٹھیک ہے. اب یا جو ضمیر ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آئے گی ہمارے پاس ساکن اور ایک ہوگی مشدد میں. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں ہم پڑھتے ہیں مضارع کی، اب ہم لیتے ہیں مثال تاز بی بینا بینا. ٹھیک ہے، ایک یا جی آ گئی، سمجھ آ گئی، یہ ساکن آ گئی. اور دوسری علامت ہم یہ سمجھ آ گئی ہے تذریبینا، یہ یا ساکن آ گئی. اس کو کلیئر کر کے دوبارہ لکھتی ہوں. تدریبینا تو ایک عورت مدد کرتی ہے، نہیں تو ایک عورت مارتی ہے. مارتی ہیں. تدریبینا تذریبینا تو ایک عورت مارتی ہے. یہ سمجھ آئیے. جی. اب دوسری ہم نے دو ہے نا اس میں علامات، تو دوسری علامت کو ہم دیکھتے ہیں، وہ بنتی ہے اس کی متکلم کی. ٹھیک ہے، از ری بی. ٹھیک ہے، اس کا بنیں گے، اس کی عربی بنے گی تو ایک عورت مار. جیسے میں آئے گا نا، میں ایک عورت مار. نہیں یہاں پہ تو ایک عورت مار لکھا ہوا. جیسے الف ہے نا ادری بھی. اس سے بھی ایک منٹ رکے ذرا. نہیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے. ازری بھی کا مطلب ہے تو ایک عورت مار. یہ فعل امر ہو گیا. امر کا آ گیا، متکلم نہیں ہے، یہ امر آئے گا. ٹھیک ہے، تو ایک عورت مار. مار ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہے پہلے والا یہ آ گیا ہے جمع مؤنث مخاطب کا مضارع کا. ٹھیک ہے، یہ مضارع کا جمع کا صیغہ آ گیا مخاطب کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک عورت مار، اور یہ حکم کا آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا ہے جی، یہ بھی ہے حاضر کا صیغہ مخاطب کا. ٹھیک ہے، حکم میں بھی امر کے صیغے میں سے بھی یہ آ گیا ہے، یعنی کہ
हाजर का सीगा, मुतकल्लम नहीं है ये, और ये है अमर का सीगा। मैंने पहले मुतकल्लम बोल दिया था क्योंकि शेब एक जैसी है तो गलती मुझसे भी हो गई। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको हालमा फाजला तो समझ ही नहीं हो। खैर, ये अमर का ये अमर है, और अमर में ये या और ये या दोनों जो हैं आप लोगों को मैंने बता दी है। आखिर में जाए जमीर फाइल लाहक हो, ये आखिर में आ गई है, ये आखिर में आ गई है, ये भी आखिर में आ गई है, ठीक है। और ये दो जो जमीरें हैं ये लफ्ज के आखिर में आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लफ्ज हैं ये क्या है, फेल है, फेल की अलामत देती हैं ये अलामत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? वो समझ ही नहीं आया ये तो। मैं दोबारा आप लोगों को फिर समझाती हूँ। ये नहीं समझ आया। अल्लाह को फेल की अलामत, ठीक है, फेल की अलामत हमने पढ़ा है। इसकी अलामत में आखिर में, लफ्ज के आखिर में या, आसान लफ्जों में समझाने लगे, या हो, ठीक है। अब हमने लफ्ज जब पढ़ रहे हैं, हम फर्ज करें कोई भी लफ्ज आता है तो आखिर में हम क्या देखते हैं, उसकी अलामात को, उसके हरकत को। मैं यहाँ पे कुरान पाक को ओपन करती हूँ, ये देखिए, हम ये जो लफ्ज की अलामात देख रहे हैं, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। चलो, ये देखें, अब आप लोगों को कुरान पाक शो हो रहा है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम लफ्ज के शुरू से देखेंगे। ये चीज, ये चीज हमें नजर आ रही है, हमें पता चल रहा है कि ये मुजारे का सीगा, यानी कि हाल में बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, ठीक है। और आखिर में हमें क्या पता चल रहा है, आप लोग बताएं अब। वाव नून किसकी अलामत है? जमा की। जमा की अलामत है, ठीक है। इसी तरह अब हमने ये पढ़ा था, ये देखिए, ये जुल्लू है, तो हमें किसका दे रहा है, या अलामत दे रही है मुजारे की, और आखिर में लाम है, इसके साथ ना अलिफ नून है, ना वाव नून है, ना या नून है, कुछ भी नहीं। तो हमें पता चल रहा है ये वाहिद का सीगा है, ठीक है। यहाँ पे वाहिद। देखिए फासिकीन, ठीक ये है, जमा का। ये जमा का सीगा आ गया, या नून इसकी जो है पहचान हमें पता चल गई। और ये देखे ये है वो यक ताऊना, वाव को छोड़ दे, यक ताऊना, या दे रहा है हमें मुजारे का यानी कि हाल की अलामत का, और वाव नून हमें बता रहा है कि ये जमा का सीगा है, जी ठीक जी, है। ये तो पता है। पता चल गया ना स्टार्टिंग और शुरू। अब दरमियान में जो ये जो हरकत है ना, कोई भी हरकत है, कसरा है, फतह है, जम्मा है, कुछ भी है, हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो पेश है, वो जबर है, वो जेर है, वो कोई भी अलामत दे रही है, यानी कि लफ्ज बेशक मफ्तू हम्म। है या उसके ऊपर मजमूम है लफ्ज, जी। इसको हमने नहीं देखना, हम सिर्फ देख रहे हैं शुरू की अलामत को, शुरू को और या आखिर की। या आखिर को, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस दौर की बात हो रही है, जी। ठीक है। जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम उस जबर जेर की जो होती है ना, हमें वो पता चल जाता है, कसरा है, फतह है, जम्मा है, कुछ भी है ना, जी। हमें उसके माने से पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अहम जो है कुरान पाक पढ़ते हुए, अरबी अबारत पढ़ते हुए, अहम चीजें ये हैं, शुरू या आखिर। जिस से ये तो समझ आ गया। ये क्लियर हो जमा। गया ना? हाँ जी। अब ये हम समझ।
اب ہم کر رہے تھے یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ یہی چیز، ٹھیک ہے. علامت کو یا ہم دیکھیں گے آخر سے یا دیکھتے ہیں شروع سے. تو یہ جو ہے یا کی علامت جو ہے یہ آخری علامت کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، آخر میں ہوگی. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دو مثالیں ہمیں دی ہیں، اور وہ دو مثالیں کون سی ہیں؟ یا ساکن درمیان میں ہوگی یا پھر اینڈ پہ. ہاں نہیں، شروع کی نہیں، یہ ہم یا کی پڑھ رہے ہیں نا، یا آخر میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تسری بھی نا جو درمیان میں تھی ساکن. وہ ساکن درمیان میں نہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ درمیان نہیں ہے، آخر سے ما قبل لفظ کہتے ہیں اس کو. مطلب یہ بھی آخر میں ہی آ جائے گی پھر. آخر میں آ جائے، آخر سے ما قبل یا آخر میں، ٹھیک ہے. تو صحیح. ابھی شروع والی بھی مضارع میں ہی تھی تو پھر یہ بھی آخر میں یہ بھی مضارع والی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا پھر؟ دیکھیں نا ساتھ میں یہ تا ہمیں بتا رہا ہے نا، یہ مضارع ہے، جی. اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ علامت بھی جو ہے مضارع کے اندر. یہ علامت مضارع کی نہیں ہے صرف، یہ ذہن میں رکھیں. یہ مت سمجھے کہ یا کی علامت جو ہے صرف مضارع کے لیے، یہ آل اوور ہے، سب کے لیے، مطلب ماضی کے لیے، امر کے لیے. اب دیکھیں نا، میں نے ایک آپ کو مضارع کی علامت دی اور دوسری میں دے رہی ہوں امر کی. امر کی دکھا رہی ہوں، وہ کیا ہے؟ ازری بھی، ازری، جی. ٹھیک ہے، ازری بھی بھی. اور یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بتایا جا رہا ہے، تو ایک عورت مارتی ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ آ کے حکم آ گیا، تو ایک عورت مار، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ لکھتی ہے، یہاں پہ حکم آ گیا، ہمارا تصیغہ بن گیا یہ. یہ بتایا جا رہا ہم کو، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی نا جملے سے؟ جی وہ تو آ رہی، مطلب یہ یا کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا. یہ دیکھیں نا، میں آپ بتاتی ہوں. یہ یا اور الف، الف اور یا اکٹھے آئے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں امر کی علامت ہے. اس میں ہم حکم دے رہے ہیں کسی کو، تو ایک عورت مار. تو ماں صرف کہہ رہے ہیں، عورت کو چھوڑ دے، ہم عورت کو نکال ہی دیتے، تو مار، ٹھیک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا، گھر میں بھی کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی تنگ کر رہا، تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں اس کو مارو. اکثر کہتے ہیں نا، اس کو مارو، اس کو روکو، یعنی کہ ہم حکم صادر کر رہے ہوتے ہیں. آج بیٹھی اس دن کے بعد، اس دن کے بعد آج بیٹھی آپ سے باتیں کر رہی. مائک اپنے میوٹ رکھا کریں، مہربانی کیا کریں. اچھا جی، ہم یہاں پہ حکم دے رہے ہیں. ازری بھی، شروع میں الف آ گیا، امر کی علامت، آخر میں جائے لحق، فائل لحق ہو گیا، ضمیر ہو گیا. تو اس سے ہم کسی کو حکم دے رہے. شروع میں الف ہوگا، الف ہوگا اور اصل، آخر میں یا. اور آخر آتین میں میں یا تو ہوگا. سسٹر، عطین میں تو الف کے معنی میں ہوتا ہے، حمزہ کے معنی میں ہوتا ہے. ادری بھی عطین میں تو یہ الف دیکھیں نا، تا یا آپ نے بتایا تھا ہمیں. وہ تو التائن میں نے بتایا تھا ماضی کے سیغوں میں. یہاں پہ ہم یا کی بات کر رہی ہیں، آپ یہ نہیں سمجھ رہی، میں صرف یا کی بات کر رہی ہوں. اچھا اچھا. یہ جو یا ہے، یہ یا دیکھیں، میں آپ کو ماضی کی گردان یہاں پہ، میں ایک منٹ روکو، میں اوپن کرتی ہوں. اب یہ دیکھیں، آپ نے ابھی شعبہ بات کی تھی کہ میں جی نے جی. علامت بتائی تھی مضارع کی، یا الف نون یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تا نون کے ساتھ، عطین کے جی ساتھ، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں،
ये स्टार्टिंग में आ गए या के सीगे, जो मजहूल की गर्दान है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं निकाल ही लूं, ये निकल आई, लेकिन मजहूल में ही रहने देती हूँ आगे हाँ के। सिस्टर टफ है। मिल के चले जी। ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरू में जो होगा या, ये जी या के आगे 3 सीगे, ठीक है। सही। आप लोगों को ये आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल जो बात मुझे लग रही है आप लोगों को समझना मुश्किल होगा, जो मुअन्नस सीगे होते हैं वो भी ता के साथ आप लोगों को यहाँ पे शो होंगे, जी ता के साथ। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। ये देख, और ता के साथ जो सीगे शो होंगे उसकी अलामत जो होगी नूने निस्वा के साथ होगी, ठीक है। आपको ये जो नूने निस्वा है आपको बता देंगे कि ये मुअन्नस के सीगे हैं। खैर, इस बात को भी एक साइड पे रखते हैं हम, मैं सोबिया की बात जो है वो क्लियर कर दूं। अब सोबिया ने कहा था कि अलिफ हमजा के साथ और नून के साथ अतैन के साथ बदला था, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे या मौजूद नहीं है। शुरू है ना सिस्टर, मैं एक मर्द एक औरत, ये जिससे मैं यही बोल रही थी आपसे कि मैं एक मर्द मतलब औरत हाँ, मदद कर। लेकिन मैं आपको या के साथ बता रही हूँ, अच्छा ठीक है। ये समझ आ गई। मुतकल्लम में आ गया है। ये मुतकल्लम में आ गया है। अब जब हम या इसके साथ लगाएंगे, उनसुरी करेंगे, उन इजरी भी थी ना, उनसुरी करेंगे, तो ये हमें हुक्म के सीगे में आ जाएगा, अमर में आ जाएगा, ठीक है। यही जो बात आप लोगों को समझाती हूँ मैं, कि छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका माना और मफहूम बदल जाता है। सही। ये जो या है आपको अमर में ले जाएगी, फिर वो मुतकल्लम में नहीं रहने देगी, फिर आपके ठीक। ऊपर कोई हुक्म देगा, समझ आपको गई। कोई हुक्म देगा, ये या जो है जो हुक्म के लिए आपके लिए आएगी। फिर कहा जाएगा तू एक औरत मदद कर, तू एक मदद मर्द और जरूर करो, ठीक है। इस तरह इसका फिर बनेगा। मैं एक औरत मदद करता हूँ या औरत मदद करती है, ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मैं की जगह आ जाएगा तू एक सही। औरत मदद कर, आखिर में आ ठीक। जाएगा कर, ठीक है। जी हो गई बात, जी सिस्टर समझ आ गई। समझ आ गई है ना। जी जी। हमने मुजारे में शुरू की बात की थी, आखिर में मैंने बात आपको नहीं कोई भी की। मुजारे में मैंने आखिर में तो नहीं बताया कि आखिर में क्या आएगा। मुजारे की शुरू की अलामात मैंने आप लोगों को बताई हैं, या होगा, ता होगा, अलिफ होगा या नून होगा, ठीक सही है। सिस्टर। ये 4 अलामत होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि मुजारे कैसे बनता है। क्लियर हो गया। जी जी समझ आ गई सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों ने, टाइम काफी हो गया, इसी पे इत्तेफाक करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने मुजारे की जो है ना अलामात उसको देखना है, और जो फर्ज करें आपको ऐसी अलामात नजर आ रही हैं नून एराबी के साथ या नून किसी के साथ, आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये अलामात सारी लिख लेनी है आपको। वहां पे ये लिखना जरूरी नहीं है कि ये वाहद के सीखे हैं या मुजक्कर के हैं या मुअन्नस के हैं। सिर्फ निशानदही क्या करनी है कि ये जो जितने भी हैं या और ता वाले सीगे, ये हाल की बात करते हैं या आने वाले कल की बात करते हैं। क्लियर हो गया। जी जी। इंशाल्लाह ठीक। इंशाल्लाह जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रामर का कोर्स करेंगे, तो फिर ये जो अंदर की बातें हैं ना, एराबी हालत जो है, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर होंगे। जैसे ये देखें नीचे अराबी हालत, नून अराबी की हालत उन्होंने की है 7 सीगों में से 4 जो तस्निया के, तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुजक्कर मुखातब, तस्निया मुअन्नस मुखातब, 2 जमा के सीखे, जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर मुखातब, और वाहद मुअन्नस मुखातब के आखिरी में नून एराबी, जो नून आता है उसको कहते हैं नून एराबी, ठीक है। उन्होंने बताया। अब ये जो चीजें हैं आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं समझ आएंगी,
کہ اگر میں ابھی تو حد سے گزر رہی ہے. وہی نا کہ یہ چیزیں اگر میں کہوں کہ میں آپ لوگوں کو 1 منتھ کے کورس میں سب سمجھا دوں گی تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں نے پریشان بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شروع میں لفظ کے شروع میں یا آ رہا ہے، بے شک وہ پیش کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ. اصل مادہ جو ہے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے، اصل مادے کی پہچان ہو. ٹھیک ہے، اب یہ جو لفظ ہٹا دیں تو اصل مادہ نصرہ بن رہا ہے سارے کا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر آپ زبر لگا دیں، زیر لگا دیں، وہ لے آئے تا لے آئے، الف لے آئے، کچھ بھی آئے، اصل لفظ جو ہے اصل لفظ کی پہچان ہوگی تو آپ کو آسانی کے ساتھ سارا کلیئر ہو جائے گا. تا کے ساتھ آئے تب بھی مضارع، یا کے ساتھ آئے تب بھی مضارع، الف کے ساتھ آئے تب بھی مضارع، نون کے ساتھ آئے متکلم کا صیغہ تو تب بھی مضارع. یہ ہے شروع کی علامات. آخر کی بات نہیں کرتے، آخر کی بات کریں گے تو آپ لوگ تو ساری جو یہ جو 7-8 اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہے یہ بھی بھاگ جائیں گی، تو میں آخر کی بات نہیں کرتی. تو سٹارٹنگ میں بات صرف کرنے کا مطلب یہ ہے مضارع کی اتنی لمبی چوڑی آپ لوگوں کو بتانے، تفصیل بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ قرآن پاک جب پڑھیں تو آپ کو پتا چل سکے کہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں، آپ کس کو پڑھ رہے ہیں، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے، امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہ کہ جی آپ یہ سمجھ آ گئی. یہ سمجھ آئے. سب یہ والے تو سمجھ آ گیا نا کہ جب قرآن پاک میں پڑھیں گے یا مطلب یا تا یا نون آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا فعل مضارع ہے یہ، اور یہ مطلب کس حال مستقبل میں بات ہو رہی ہے، یہ اس سمجھ کے آ گیا. بعد یا تو حال کی بات ہو رہی ہے، یعنی پھر کہ قرآن پاک میں نبی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بتائے ہیں، اس میں ایسے یعنی کہ سیگے ہیں مضارع کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے. جی جیسے تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارا حال جو ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. جی یعلمون، میں اس کو بھی جانتا ہوں تم جو ظاہر نہیں کرتے. تو جو اللہ چھپ تبارک، ہاں وہی نا کہ یہ ساری علامات جو ہیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قرآن پاک کے شروع کے الفاظ جو ہیں وہ کس طرح کے آئیں گے تو ہم نے ان کو کیا سمجھنا ہے. تو امید اس کرتے طرف ہیں آپ ہو لوگوں جائے کو گا. سمجھ آ گئی ہوگی. کلاس کا ٹائم کافی ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرع صدر نصیب فرمائے اور ہمارے لیے قرآن کو آسان فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ یہ آپ رمضانوں